नमस्कार जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ माइंड चैनल को मोर स्वागत। काली आमे देखिथिले कैशोर अवस्था माने क्लास 7 साइंस बहिर षष्ठ अध्याय। आज मध्य आउ गोटे पार्ट देखिदेवा। तार सरी नथिला टॉपिकटा देखिदेवा। विज्ञान एवं समाज ऋतुस्रावकालीन स्वच्छता को निश्चिंत करबा पई सरकार निम्न पदक्षेप नेइछन्ति। जेमति तांको स्वच्छता जेमति किसी प्रॉब्लम न होबो स्वच्छता आउ तांको ऊपर कोनोसी इफेक्ट पड़बनी। ऋतुस्रावकालीन स्वच्छता योजना MSH भारत सरकार एही योजना अधीन रे ग्रामांचल रे किशोरी झील मानकु मागणारे किंबा रिहाती मूल्य रे सैनिटरी पैड जोगाई दिया जाए। एही योजना रे झील मानकु ऋतुस्रावकालीन स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विषय रे शिक्षा देवा पई सचेतना कार्यक्रम मध्ये परिचालन करा जाए। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK एटिके मन रखितबे छ माने जो एगोटा परीक्षा रे पढ़बार बहुत बड़ चांस अछि। किशोर किशोरी मानकर सामग्रिक स्वास्थ्य को उन्नत करबा एही योजनार लक्ष्य। एही कार्यक्रम रे ऋतुस्रावकालीन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मध्य अंतर्भुक्त। यह सहपाठी शिक्षा को उत्साहित करे जेउठारे वरिष्ठ छात्र माने कनिष्ठ छात्र को एही विषय रे शिखिबार सहायता करिवे। बड़ छुआ माने सानो छुआ मानकु शिखेइबे। सुविधा सैनिटरी नैपकिन प्रयास एही प्रयास अधीन रे जन औषधि केंद्र माध्यम सुलभ मूल्य रे जैव विघटनशील सैनिटरी पैड जोगाई दिया जाए। महिला एवं किशोर मानक पई ऋतुस्रावकालीन स्वच्छता उत्पाद गुड़िक सहज उपलब्ध कराइबे। एही प्रयासर लक्ष्य ताको केमती यूज करबे ताको केमती रिसाइकल करबे तार व्यवस्था करिवे। केमती से सुलभ मूल्य रे पैड पाई परिवे। महिला एवं किशोर मानक पई ऋतुकालीन स्वच्छता उत्पाद गुड़िक सहज उपलब्ध कराया पई प्रयास। राज्य स्तरीय पदक्षेप विभिन्न राज्य सरकारंकर एही उद्देश्य रे निजस्व कार्यक्रम मान रहिछि। जेपरि कर्णाटक रे सूची योजना एवं तमिलनाडु एवं ओडिशा भली राज्य रे मागणा सैनिटरी खुशी नैपकिन योजना। एही कार्यक्रम गुड़िक सरकारी विद्यालय गुड़िक रे मागणा सैनिटरी पैड बंटन करबा लक्ष्य रे परिचालित होछि। तार देखिया शारीरिक कार्यकलाप कोन कोन करबा निहाती दरकार। किशोर अवस्था नियमित व्यायाम एवं शारीरिक कार्यकलाप मध्य बहुत गुरुत्वपूर्ण। तुमे नियमित व्यायाम करो किंबा खेल और क्रीड़ा प्रतियोगितार अंशग्रहण करो कि तुमे की प्रकार व्यायाम करो वास्तव में यही कार्यकलाप गुड़िक तुम शरीर और मन को सुस्थ रखे। तुम सहन शक्ति तैयारी करे एवं तुम मानसिक भाव को वृद्धि करे। चित्र 6.2 देख चित्र देख सुस्थता पाई शारीरिक कार्यकलाप केमती से माने भलीबॉल खेलुछन्ते स्पीकिंग योगा करुछन्ते। संतुलित सामाजिक जीवन आमे समस्त एक समाज रे वास करू एवं आमर दैनंदिन जीवन रे परस्पर सहित विभिन्न कार्यक्रम जड़ित होता है। तेणु आमे समस्त परस्पर प्रति नम्रता और सम्मान प्रदर्शन करबा उचित। यह द्वारा एक उपयुक्त एवं सुरक्षित परिवेश सृष्टि होता है। जेहेतु किशोर अवस्था होछि अभिज्ञता और भावना द्वारा चिंतित जीवन रे एक नूतन पर्याय। एही समय रे अन्य मानक सहित जोगाजोग करबा बेले आमे चिंताशील और दायित्ववान हेबा उचित। ताहा व्यक्तिगत भाव रे हो कि सामाजिक माध्यम रे हो। एही समय रे किशोरी माने सेमानकर सहपाठी बा साथी मानक प्रति आकर्षण अनुभव करिपारंती और तांको आचरण को अनुभव करिपारंती। अधुना सेमाने प्रायतः ऑनलाइन रे परस्पर सहित जोगाजोग करूछन। वर्तमान की करूछन्ती ना सब बेले ऑनलाइन फेसबुक इंस्टाग्राम सब बेले आउ व्हाट्सएप। विश्वास पारस्परिक सम्मान मर्यादापूर्ण कथबार्ता सचेतन आगु सब छुआ मैंने कौन करते ना मिलमिशी गपसपर व्यस्त रोते। आधुनिक प्रजुक्ति विद्या समस्त सूचना पाइबा संजोग स्थापन करने परस्पर भाव विनिमय करने एवं तथ्य विनिमय करने ऑनलाइन प्लाटफॉर्म उपलब्ध करा जायछि। सामूहिक मंगल पाई आमे एही प्लाटफॉर्म गुड़िक दायित्वर सह व्यवहार करबा उचित। केतेक समय आमे जानतरे किंबा अजाणतरे सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म को असावधानता वशत व्यवहार करू। वयस्क शिक्षक मानक ठारू मार्गदर्शन नबा एही प्लाटफॉर्म गुड़िक सकारात्मक भाव रे व्यवहार करिबार सहायता करबा। जेमति से माने हमको भल भाव रे कोटा भल गुण कोटा खराब गुण से माने बुझाई देबे। देखो मजा करबा चिड़ाइबा विभ्रांतकारी तथ्य व्यक्तिगत तथ्य जनको मजा भी भल लागबोनी जनको चिड़ाइले भी ताको इरिटेट लागबो ताको तुम माने भल रे व्यवहार करबो। साइबर धमक आजिकल पैसा सब ठकी नहीं जाउछन्ती। विज्ञान एवं समाज साइबर बुली
ବୁଲିଂ ବା ସାଇବର ଧମକ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ ଯଥା ଫୋନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାମକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରି କିମ୍ବା ବିନା ସମ୍ମତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଚୋରି ଓ ବିନିମୟ କରି ହଇରାଣ କରିବା। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଏହିପରି ଧମକ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ତୁମେ ଭୟଭୀତ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ତଥ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା। ସେହିପରି ଅନଲାଇନରେ କୌଣସି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା କିମ୍ବା ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବିନିମୟ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ନିହାତି କେବେ ବି କାହାକୁ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବ ନାହିଁ, OTP ସେୟାର କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଆସ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର କରିବା। ଦଳ ହିସାବରେ କାମ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଅ। ଏହାପରେ ସାମୂହିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ଦେଖ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କରିବା ଓ କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଓ ସଦୟ ହେବା। ଅପରିଚିତ ଅଭାଷୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ନିହାତି କାହାକୁ ଦେଖେଇବା, କାହାକୁ ଦେଖେଇବା ନୁହେଁ। ଗୋପନୀୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। କେବେ କାହାର ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବ ନାହିଁ। କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଏଡ଼ାଇ ରହିବା। ନା କହିବାକୁ ଶିଖିବା। କିଛି ଲୋକ ଏପରି ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମକୁ ତମାଖୁ, ଗୁଟଖା, ସିଗାରେଟ୍, ବିଡ଼ି, ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୈଧ ଔଷଧ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ସେବନ କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିପାରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତାଇ ପାରନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ମାନେ ନିଶା ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶା ଔଷଧ ଖାଇଲେ ନିଶା ହେବ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ବିଡ଼ି, ଗୁଟଖା, ସିଗାରେଟ୍, ମଦ ସେସବୁ ପିଇବା ତେବେ ମଧ୍ୟ ହେବ। କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାର ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନେ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ି ଏହି କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସେବନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଶା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ଥରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେବନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବାରମ୍ବାର ସେଗୁଡ଼ିକ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଚାଲିଲା। ଏହାକୁ ପଦାର୍ଥ ଦୁର୍ବ୍ୟସନ ବା ମାଦକାସକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ମାଦକାସକ୍ତି। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ତାର ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଯିଏ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ସେ ହୁଏତ କେବଳ ମାତ୍ର ଥରେ କହିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନା କୁହ। ଯିଏ ବି ତୁମକୁ ଅଫର୍ ଦେଉଛି ତୁମେ ସବୁବେଳେ କି କହିବ ନା କୁହ। ପ୍ରଥମ ହଉ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉ। ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଛି। ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା, ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ କ୍ଷତି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇବା ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ସୁସ୍ଥ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନା କହିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଶା ଅଭ୍ୟାସ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଯଥା ପିତା, ମାତା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ମନେ ରଖ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମ ହାତରେ, ତେଣୁ ସର୍ବଦା ବିଜ୍ଞତାର ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମାଜ। ନିଶାମୁକ୍ତି ଭାରତର ଅଭିଯାନ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ି, ମହିଳା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ଏଡ଼ାଇବା। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାର୍ତ୍ତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର କରିବା। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ନିବାରଣ ଏବଂ ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଶାମୁକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ନିଶାମୁକ୍ତି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1446 ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଟା ହେଉଛି ନିଶାମୁକ୍ତି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର, ମନେ ରଖିଦେବ। କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କର କ'ଣ? ମନରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କିମରେ କାହିଁକି, କେମିତି ହେଲା, କିପରି ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ସକ୍ଷମ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜୀବନର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଘଟେ? କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଋତୁସ୍ରାବ ଓ ଯୌନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ହର୍ମୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ହର୍ମୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପାଦିତ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ଏହା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଶରୀରର ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଆସୁଥିବା ସଂକେତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। କିଛି ହର୍ମୋନ୍ ମନ ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ରହି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସହାୟତା ସହିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଖୋଜି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତୁମେ ତୁମର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ। ବିଷୟର ସାରାଂଶ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ଆର କ୍ଲାସରେ। କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଶୈଶବରୁ ଯୌବନ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ 10 ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ, ଜୈବିକ ଏବଂ ଆବେଗିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜନନରେ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ନଥିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଗୌଣଲିଙ୍ଗୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୟଃସନ୍ଧି ପୁବର୍ଟି ସମୟରେ ଏକ ଶିଶୁର ଶରୀର ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ଯୁବାବସ୍ଥା। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାରାଂଶ ତା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧେ ରାଧେ।